all the Kannada medium students of 10th class opted for the second language. Today, let us read about the poem written by Ruskin Bond. You see, Ruskin Bond, he born in Gosali in 1934. Ruskin Bond now lives in Missouri. He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17 and was written more than 30 books for children when he was 17 years old. The present poem, Grandma Climbs a Tree, shows Bond's great ability to enjoy unusual events and actions. In his autobiography, Scenes from a Writer's Life, Bond talks about his Calcutta Granny as a strange person who sat alone in the evening playing Patience, a card game. So, this poem might be the childish nature of his grandmother, who always climbed a tree and played there only. He says that my grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees spreading or high. She would be up there, branches, in a trice, and mind you, when last she climbed a tree, she was 62 or 62, even since childhood. She had this gift for being happier in the tree than in a lift. His grandmother, she always used to climb the tree and she enjoyed there only. So sometimes we also grown-up people, when we grow old, we too also like to play with children, the marbles, we can call it Chinidant, and others. We can see many more old people used to play with their grandchildren as well as they dance with them with good music. Here also, in the first paragraph, the poet says that my grandmother was a genius. She was intelligent. You would like to know why? So why was she genius? Why did the poet call her the genius? Because she could climb trees spreading or high. Whatever the size of the tree, it might be spreading or it might be high. She used to climb the tree easily. So he said that his grandmother was genius because she used to climb the tree without any hesitation or without any fear. She did not fear to climb the tree. So sometimes we do also feel very difficult to climb the tree. But whereas she was trained in climbing the tree and she always used to climb the tree, it seems very unusual for us, but it is the interest of that old woman. So she could climb the tree daily and sitting there she enjoyed like anything. She would be up there branches in a trice, and mind you, look here, she was up there in a trice. She used to climb the tree very quickly because she had practiced and she used to climb the tree daily.
when daily practice made her very perfect in climbing the tree. So when last she climbed a tree, she was 62 years old. At this age, some women cannot walk properly also. But whereas this woman used to climb the tree at the age of 62, is very great wonder. So, ever since childhood, she had this gift. Definitely this was the gift for us, for her, and for being happier in a tree rather than in a gift. She couldn't have any happiness outside, but when she climbed the tree, she could get the happiness. She was very happy when she was on the tree. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಹಳ ಜಾಣೆ. ನೀವು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಜಾಣೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಗಿಡವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಏರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಗಿಡ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ವಿಶಾಲವಾಗಿರಲಿ, ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ, ಅಂಥ ಗಿಡವನ್ನು ಅವಳು ಏರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೈಸ್. ಬೇಗನೆ ಅವಳು ಆ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನೋಡ್ರಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ರಿ, ವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ she climbed a tree, she was 62 years old. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏರಿದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಅವಳ ವಯಸ್ಸು 62 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂಥ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ. ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಏರುವ ಒಂದು ಕಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಫ್ಟ್. ಈ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಏರಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಸಹಿತ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಏರಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: why was the grandmother genius? She was genius because she could climb the tree easily, even though the tree is spreading up high. Then how could she climb the tree? She was very quick and she could climb the tree quickly. When was her last climbing the tree? When she was 62 years old, that was the last climbing of the tree of grandmother. So, when she was a very small girl in her childhood, it has a great gift of tree to that woman for being happier in a tree than in a lift. She was very happy rather than to be in the lift. So this paragraph you might have understood now. The next paragraph now. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old. ನೋಡ್ರಿ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಗಿಡವನ್ನು ಏರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾಯುಗಳಾಗಲಿ ಅವಯವಗಳಾಗಲಿ ಭಾಳ ಅಶಕ್ತಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಬೈ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್. ವಯಸ್ಸು ಆದಂತೆ ಅಂದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಏನು, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್. ಅವಳು ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಏರುವುದು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಅದಮ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಗರ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದಿ ಟ್ರೀ. ಶಿ ನೆವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ. ಆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಏರುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಆನಂದದ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ಏರುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಯಾಕೆ ಏರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ನಾವು ಕಳೆಯಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ. ಆನಂದದಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಳು ನೆಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ಈವನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಭಾಳ ಅವಳು ವೀಕ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಗಿಡವನ್ನು ಏರಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿ ವುಡ್ ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ, ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲಾಫ್ ಅಟ್ ದೆನ್. ಶಿ ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ನಾನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಏನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನು ಗಿಡ ಇರೋದು ನಾನು ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲಕ್ಕೆ, ನಾನು ಈ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ಗಿಡ ಇರುವುದನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನಾನು ಏರೋವೇ ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಒಂದು ನಗುವಿನ ಮಾತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಿಡವನ್ನು ಏರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಏರ್ತೀನಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ಸೇಫ್ಲಿ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹರ್ ಓನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಾ ಏರ್ತೀನಿ, ನನಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಏನು ಹಠ ಇತ್ತು, ಆ ಹಠವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಅವಳು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಏರಬೇಡ, ನೀನು ಮ್ಯಾಲಿನ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾಕುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಅವಳಿಗೆ many more warnings were given to her by her own relatives not to climb the tree. But whereas she was adamant, she didn't heed to the words given by her own relatives. They warned her if she fell down. They feared, but whereas this old woman didn't agree, only those people had to agree
because she was not in a position to listen to their words. But in all the garden there wasn't a tree. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ though as years went by she would be told, ಈ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು, that climbing tree should stop when one grew old. ವಯಸ್ಸಾದ ಕೂಡಲೇ ಗಿಡವನ್ನು ಏರುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And that growing old should be gone about gracefully. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆನಂದದಿಂದ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಗಿಡವನ್ನು ಏರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅನಾಹುತವನ್ನು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರವಾಗಿ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಬೇಕು ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏರೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. she had laugh and say, she would laugh and say, ಅವಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಗ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಏನು, ವೆಲ್ ಐ ಶಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಚೆಂದಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಳೆಯೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. I want to climb the tree. She was adamant. She was confident that she could climb the tree. But they think that her limbs couldn't allow her to climb. ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಮೇಲೇರಲು ಏನು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವಳು ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ನಾ ಬೇಕಾದ ವೀಕ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಬೆಳೀಲಿ, ನಾನೇನು ಆನಂದ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಇರೋದು ಬೇಕು. She stick to her own aim that she could climb the tree. Nobody is there to advise her. I can do it better. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಲೋದ ಗಿಡ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ we had in agree. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು. we had to agree. ಅವಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಗಿಡ ಏರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ talk to her, somebody advised her, so she couldn't heed to them, she couldn't listen to them, she couldn't hear any, she couldn't obey. She was adamant. She wanted to climb the tree. That was only the aim in her life. She always used to say and laugh at them and say that I could climb the tree and enjoy myself. I don't want to lead the life like you, which you say it might be disgracefully. But I am adamant. I am ready to climb the tree. There is no difference. So for in all the garden there wasn't a tree. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. She hadn't been up at one time or another. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. Having learned to climb from a loving brother, she learned the art of climbing the tree from her loving brother when she was 6 years old, but it was feared by all. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಗಿಡವನ್ನು ಎರುವುದು ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ that one day she have a terrible fall. ಮುಂದೆ ಅವಳು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಗಿಡವನ್ನು ಏರಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಳು. She fell down when she was climbing the tree. The outcome was different while we were in town. Her all relatives and siblings were living in town. She was living in this village. She climbed the tree and couldn't come down. ಗಿಡ ಏರಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಗಿಡ ಏರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತನೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ she hadn't been up at one time or another. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮುದುಕಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂತದ್ರ ಅರ್ಥ. Having learned to climb from a loving brother, ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು? Who taught her to climb the tree? Her loving brother taught her to climb the tree. When was she taught this art? She was taught to climb the tree when she was 6 years old. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪೋಯಮ್ಗಳನ್ನು ಪೋಯಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.